تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کھولنے کا شیڈیول جاری 9ویں سے 12ویں کلاس کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا چھٹی سے 8ویں کلاس کا آغاز 22 ستمبر سے ہوگا نرسری سے 5ویں کلاس کے بچے 30 ستمبر سے اسکول جائیں گے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا ٹویٹ لکھتے ہیں اسکولز میں ڈبل شفٹ نہیں ہوں گی تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد لازمی کروایا جائے ایک کلاس کے آدھے طلباء ایک دن باقی دوسرے دن آئیں گے دسمبر کی چھٹیاں بھی کم دی جائیں گی تعلیمی ادارے کھلنے کے اعلان پر والدین کا اظہار مسرت اسکول اوپن ہو رہے ہیں جو ان کی روٹینز ہیں اسکیجولز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپسیٹ ہوئی ہیں میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ ہے کہ ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار آپ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھو باقی اگر آپ یہ دیکھیں کہ فل ڈے اگر بچے کو ماسک پہن کے کلاس میں بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ ایک مشکل کام ہے گورنمنٹ نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا ہے اگر اسکول SOPs فالو کرتے ہیں تو میرے خیال سے ٹھیک ہے 2 ویکس کا کاؤنٹ ڈاؤن رکھے اس کے بعد چیک کریں کہ کیا پیک آ رہی ہے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس 15 ستمبر سے یونیورسٹیز اور کالجز کھولنے کا فیصلہ تمام صوبائی وزرائے تعلیم جماعتوں کی سرگرمیاں مرحلہ وار شروع کرنے پر متفق بڑی جماعتیں کھولنے کے بعد کورونا کی مانیٹرنگ کی جائے گی تعلیمی اداروں میں طلباء کے لیے ماسک پہننا بھی لازمی ہوگا اجلاس میں تعلیمی اداروں سے منسلک ہاسٹل کھولنے کی تجویز پر بھی غور وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں بولے اساتذہ کے کورونا ٹیسٹ ہوں گے SOPs پر عمل نہ ہوا تو دوبارہ تعلیمی ادارے بند کر دیں گے 15 کو انشاءاللہ 9th سے 10th اور جتنی اوپر کلاسز یونیورسٹیز وہ تمام کھول دی جائیں گی اور یونیورسٹیز کو ہم نے کیونکہ وہ ایک اٹانومس باڈیز ہیں ان کو ایک جنرل گائیڈ لائن دیں گے براڈر کہ یہ SOPs ہیں ان کو آپ نے فالو کرانا ہے لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلاسز میں ڈینسٹی زیادہ نہ ہو اور ماسک لوگ پہن کے آئیں اور سینیٹائزر استعمال کریں گورنمنٹ صرف یہ مانیٹر کرے گی کہ خدا نخواستہ کہیں پہ زیادہ تو نہیں بڑھ تو نہیں جائے گا کرونا اگر بڑھا تو پھر اس کے کلوجر کا فیصلہ ہو سکتا ہے پولیس میں بے جا حکومتی مداخلت پر IG نالاں IG شعیب دستگیر CCPO کی تعیناتی کے بعد دفتر نہ آئے CCPO عمر شیخ کی تعیناتی IG کی مرضی کے خلاف کی گئی IG نے CCPO کی تعیناتی کا معاملہ وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ بھی اٹھایا IG پنجاب کے دفتر نہ آنے پر افسران تذبذب کا شکار CCPO عمر شیخ کی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری آمد رجسٹرار سپریم کورٹ خواجہ داؤد سے ملاقات ڈیپٹی رجسٹرار اعجاز احمد گورایا بھی ملاقات میں موجود تھے اپوزیشن کے خلاف اقدام میں قانون کے مطابق ہوگا صرف قانون کے مطابق چلیں گے CCPO عمر شیخ کی عدالت کے باہر سٹی 42 سے خصوصی گفتگو بولے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پولیس میں بہتری لائی جا سکتی ہے لاہور سے جرائم کا خاتمہ کریں گے احتساب عدالت میں فواد حسن فواد کے خلاف کیس کی سماعت عدالت نے ملزمان کی بریت کی درخواستوں کو واپس کر دیا عدالت نے فواد حسن فواد سمیت اہل خانہ پر فرد جرم عائد کر دی 7 اکتوبر کو گواہان کو بھی طلب کر لیا گیا فواد حسن فواد سمیت 4 ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا نیب کا سابق DG LTA احد چیمہ کو بڑا ریلیف احد چیمہ کے خلاف LDA سٹی کیس میں انویسٹیگیشن بند نیب کا انویسٹیگیشن بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع جج جواد الحسن نے نوٹس جاری کر دیا 11 ستمبر کو بحث کے لیے طلب آمدن سے ظاہر ساسجات کے کیس نیب میں زیر راستہ چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین کو معطل کر دیا گیا DG LDA احمد عزیز تارڑ نے معطل کرنے کی ہدایت کی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نواز گوندل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تبدیلی سرکار کی شفافیت کے دعوے ٹھیکیداروں کو نوازنے کی رواج برقرار حکومت سے منسلک اہم ٹھیکیدار کا پول نیب میں کھل گیا اہم ٹھیکیدار کے تمام ٹھیکوں کی تحقیقات شروع کر دی گئی LDA ٹیپا ہاؤسنگ کے ٹھیکے من پسند ٹھیکیدار کو ملے مویشی منڈی رمضان بازار کا ٹھیکہ بھی ایک ہی ٹھیکیدار کو دیا گیا سوئی ناردرن کمپنی نے گھریلو صارفین کو کنیکشن دینے پر پابندی لگا دی فاسٹ ٹریک پالیسی کے تحت کنیکشن فراہم کرنے سے روک دیا گیا پالیسی کے تحت صارفین کو 31,000 روپے کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے صرف جنوری 2017 تک جمع ہونے والی درخواستوں پر کنیکشن لگائے جائیں گے سرکاری اسکولز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک 8.2 ارب پنجاب حکومت کو قرض دے گی قرض کلین انرجی انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت دیا جائے گا
7,700 सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका है। मजमूई तौर पर 15,000 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़, हंगामा राय का केस। सैफुल मुल्क खोकर, फैसल खोकर ने दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी। दोनों लीगी रहनुमाओं ने दरख्वास्त से जमानत ATC में दायर की। उधर MP अमानुल्लाह की नाअहली के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसर को कल तलब कर लिया। साबिक अक़लियती वज़ीर के कत्ल का मुकदमा, मुलव्वस इंस्पेक्टर की बहाली का मामला। अली इमरान की बहाली के खिलाफ IG पुलिस की अपील पर समाअत। 3 रुकनी बेंच ने IG पुलिस की अपील खारिज कर दी। सर्विस ट्राइब्यूनल का पुलिस इंस्पेक्टर को बहाल रखने का फैसला बरकरार। उधर साबिक SP सलीमुर रहमान को सीनियरिटी और मराद देने का केस। दरख्वास्त गुजार वकील की अदम हाजिरी पर अपील टाइम पार्ट होने पर मुस्तरद कर दी गई। हाई कोर्ट में एक्वायर अराजी के मुतबादिल प्लॉट न देने के खिलाफ केस। DGLD हाई कोर्ट पेश हो गए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने फयाज की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का DGLDA को दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म। 3 अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात, खजाना और आबपाशी कल हाई कोर्ट तलब। सिंगल बेंच ने मेसर मोहम्मद असद एंड कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। ज़ेरे तामीर मकान का काम छोड़कर ठेकेदार के गायब होने का मामला। शाहदरा के मोहम्मद दीन ने ठेकेदार के खिलाफ 5 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने ठेकेदार सलमान अली 27 सितंबर को तलब कर लिया। सेशन जज लाहौर मोहम्मद आसम सरोया कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सेशन जज लाहौर को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। फाजिल जज 14 रोज के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ में खिदमत देने वाले डॉक्टर्स की तरक्कियां लटक गईं। अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा न होने के बायस तरक्कियां इल्तवा का शिकार। महकमा प्राइमरी हेल्थ के PER मुकम्मल करके जमा करवाने के अहकाम जारी। जौहर टाउन मेन बुलीवार्ड खयाबान में फिरदौसी का बौसीदा सीवरेज सिस्टम, वासा का बौसीदा सीवरेज सिस्टम को कॉन्ड्यूट सीवर में तब्दील करने का फैसला। अल्लाहू गोल चक्कर से शौकत खानम मंसूबे पर 56 करोड़ लागत आएगी। मंसूबे की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, ममनुआ अशिया की फरोख्त पर 8 सील। 14 फूड पॉइंट्स को नाकिस इंतजामात पर भारी जुर्माने किए गए। LTA शोबाए टाउन प्लानिंग 1 का ऑपरेशन। LTA ने शाहतमान शाह जमाल में मुतादिद अमलाक सरबमोहर कर दी। इमारतों को गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की बुनियाद पर सरबमोहर किया गया। राबिया फाउंडेशन, ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल, यूसुफ फाउंडेशन, स्टेपिंग स्टोन स्कूल सील कर दिया गया। खुसूसी बच्चों के साथ सरकारी इदारों में नारवा सलूक का मामला। खुसूसी बच्चों पर मामूर अफराद और निगरानों की स्क्रीनिंग का फैसला। खुसूसी बच्चों की निगहदाश्त, तालीम और तरबियत पर मामूर अमले की भर्ती के लिए नफ्सियाती मुआयना लाजमी किया जाए। वज़ीर आला पंजाब को तजवीज़ भिजवा दी गई। गवर्नर से चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो फातिमा चद्दड़ और पार्टी वफूद की मुलाकातें। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के कैंसर को जड़ों से ख़त्म करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू, बोले अफरा तफरी फैलाने वालों को सिर्फ मायूसी होगी, अवाम हुकूमती पॉलिसीज के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब को पता है कि इख्तिलाफात कैसे ख़त्म किए जाते हैं और एक सोसाइटी के तौर पे कैसे रहा जाता है। वो खुद भी पॉजिटिव आदमी है। तो ये एक मुसलसल जारी रखने वाला अमल है। इसमें जो सरवर साहब की ग्राम फिक्र खिदमात हैं जो हमेशा हरदम इस तरह के माहौल के ऊपर सरगर्म होते हैं, मैं उनको भी खराज तस्लीम पेश करता हूँ। और गवर्नर पंजाब की बैनुल मसालिक का मांगी की कोशिशें सियासतदानों, तजियाकार और ताजिरों ने ऐसा इकदाम करार दे दिया। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइश ने कहा, चौधरी सरवर बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन रहे हैं, बेहतर जानते हैं सोसाइटी को कैसे बेहतर अंदाज में और एक सोसाइटी के तौर पे कैसे रहा जाता है। वो खुद भी पॉजिटिव आदमी है। तो ये एक मुसलसल जारी रखने वाला अमल है। इसमें जो सरवर साहब की ग्राम फिक्र खिदमात हैं जो हमेशा हरदम इस तरह के माहौल के ऊपर सरगर्म होते हैं, मैं उनको भी खराज तस्लीम पेश करता हूँ। और गवर्नर पंजाब की बैनुल मसालिक का मांगी की कोशिशें सियासतदानों, तजियाकार
और ताजिरों ने एहसन इकदाम करार दे दिया। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइश ने कहा, चौधरी सरवर बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन रहे हैं, बेहतर जानते हैं सोसाइटी को कैसे बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद बोले, अमन का कयाम हुकूमत की तरजीह है, गवर्नर पंजाब की कोशिशें लायके तहसीन है। इरफान इकबाल शेख ने कहा, पुरअमन माहौल में ही मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलता है, गवर्नर पंजाब इंतहाई मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं।